हाँ जी दोस्तों, मैं तरसेम सिंह मठाड़ू के नाल पंजाब न्यूज़ चैनल दी अज सुबह ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਚਿੰਤਿਤ। WHO ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। किसानों ने माल गड्डियों लिए ट्रैक किए खाली, मुसाफिर ट्रेनां नहीं चलन देणगे। घर विच SC ST ते इतराजयोग टिप्पणी करना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लै सकते ने, टीचर ते दूजे स्टाफ नूं देनी होवेगी सैलरी, हाई कोर्ट। खेती कानूनां ते नवजोत सिद्धू ने मोदी सरकार नूं लाए रगड़े, अपनी सरकार ते भी उठाए कई सवाल। पंजाब की सरहद ते किसानों ने झुलाया खालिस्तानी निशान साहब, हुकूमत अगे रखी ये शर्त। पंजाब विच निजी वाहनां दी ट्रांसफर लई NOC की जरूरत नहीं, रजिया सुल्ताना। दिवाली ते दुगनी होवेगी PF पेंशन, 60 लाख लोकां नूं होवेगा लाभ। कैप्टन सरकार दा बजुर्गां नूं वड्डा झटका। खुशखबरी, सोना होया सस्ता, दिवाली तक कीमतों में हो सकता है वाधा। अगले साल तो किसी भी सूबे में नहीं सड़ेगी पराली, केजरीवाल का वड्डा दावा। खेती कानून बनाने वेले भाजपा नूं सानू धोखे विच रखिया हरसिमरत बादल। इस सूबे में स्कूल खुलण तो बाद इन्ने विद्यार्थी ते अध्यापक आए कोरोना पॉजिटिव। तो दोस्तों इस अपनी समय दी चोणवीं खबरें। इस नाल ही गलबात करते हैं जी पहली वड्डी खबर दी। कृपया करके अपनी वीडियो नूं वध तो वध लाइक जरूर करो। इस नाल ही पहली खबर है जी कि खेती कानून जित वाल वधन लगा संघर्षी काफला दिल्ली वाल मुहारा तो केंद्र चिंतित। खेती कानून के खिलाफ संघर्ष कर रही किसानी धिरां की मेहनत नूं फल पैना शुरू हो गया। बीते कल किसानों ने चक्का जाम नूं मिली अपार सफलता तो बाद केंद्र के तेवर ढिले पैन लगे ने। रेलवे वल्लों रेलां मुड़ चलाउण लई सरगर्मी विखाई जा रही है। तो भाजपा ने पंजाब नाल संबंधित आगू भी हुण हाई कमांड नूं किसानां दी गल सुणन दीआं नसीहतां देण लगे ने। खेती कानूनां नूं लै के TV चैनलों उत्ते हुंदियां बहसां च भी भाजपा आगू की आवाज़ मट्ठी पै गई है। WHO ने दुनिया भर के नेतावां नूं दित्ती चेतावनी, कहा अगली महामारी लई तैयार रहो। कोरोना वायरस की अगली लहर कदों आवेगी ये किसी को नहीं पता, पर उस तो पहला ही विश्व सेहत संगठन ने अगली महामारी को लैके दुनिया भर के नेतावां को चेतावनी दी है। WHO ने अपनी 73वीं विश्व सेहत सभा दौरान शुक्रवार को विश्व नेतावां को कहा कि वह अगली महामारी लिए तैयार रहना। विश्व सेहत सभा की यह बैठक वर्चुअल हुई सी ते WHO ने अपने बयान में कहा कि हुण सानू हुण अगली महामारी की तैयारी करनी चाहिए। असीं इस साल वेख्या कि मजबूत सेहत एमरजेंसी बुनियादी ढांचे वाले देश कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और इस पर काबू पाने में तेजी नाल काम करने में समर्थ रहे ने। किसानों ने माल गड्डियों लिए ट्रैक किए खाली, मुसाफिर ट्रेनां नहीं चलन देणगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कस्बा जंडियाला गुरु के रेलवे स्टेशन से रेलवे ट्रैक खाली कर दिते हैं। हुण प्रदर्शन रेलवे ट्रैक की बजाय प्लेटफार्म तो चलेगा। किसान जथेबंदियां ने रेलवे ट्रैक सिर्फ माल गड्डियों की आवाजाही लिए खोले, जबकि पैसेंजर गड्डियों को नहीं चलन दिता जाएगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की सूबा कोर कमेटी की हुई मीटिंग में रेल रोको अंदोलन 21 नवंबर तक वधा दिता गया है। घर में SC ST ते इतराजयोग टिप्पणी करना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि घर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी किसी भी व्यक्ति खिलाफ की गई इतराजयोग टिप्पणी अपराध नहीं है। इस दे नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति खिलाफ SC ST कानून के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिता है। व्यक्ति ने घर अंदर एक औरत को लैके किसी तौर पर इतराजयोग शब्द वरते सी। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कानून तहत अपराध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC और ST कानून तहत अपराध उस समय ही मन्ने जाएगा जो समाज के कमजोर वर्ग के मैंबरों को किसी स्थान पर लोगों सामने अपमान या अत्याचार का सामना करना पवे। स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लै सकते हैं, टीचर ते दूजे स्टाफ को देनी होगी सैलरी, हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने ताज़ा आदेश में कहा है कि स्कूल उदों तक सिर्फ विद्यार्थी की ट्यूशन फीस लै सकते हैं जदों तक सरकार ये ऐलान नहीं करती कि कोरोना वायरस की महामारी खत्म हो गई। अदालत ने 5 नवंबर को अपनी टिप्पणी करदਿਆਂ ਇਹ भी कहा कि अकादमिक साल
2020-21 ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਲਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 44 ਰਾਜਪੁਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ NOC ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ PF ਪੈਨਸ਼ਨ, 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 162.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਧ ਉਮਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1728 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 4.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2.71% ਵਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ 2.47% ਦੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 4.46% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਲਟੀ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਾਧਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 175 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਕਿ 0.34% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 51,880 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ 51,912 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 190 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਵ 64,443 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ MCX ਤੇ 64,479 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗੀ ਪਰਾਲੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਭਾਵ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਲਾਲਾ ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਗਰਗ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 575 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 829 ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ 9.75 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.93 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1.11 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 262 ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 0.1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਅਤੇ ਜਾਂ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁੰਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।